دنیا کے سامنے مسیح کو پیش کرنے کے لیے کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے۔ کرسمس کی خوشیاں جب ہم مناتے ہیں تو اس دوران میں نہیں چاہتا کہ ایک کاسٹ تھی جو پے کی گئی تاکہ مسیح خداوند کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ And I believe کہ آج وہ لوگ جو مسیح کو دنیا میں پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ خدا خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہے اس پیغام کے وسیلے سے، جن کی زندگی کی ترجیح اور تحریک یہ ہے کہ ہم مسیح کو، اس کی نجات کو، نجات دہندہ کو، خدا کے بیٹے کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے جو پہلی کاسٹ کرسمس کے لیے پے کی گئی وہ کیا تھی؟ کاسٹ آف اوبیڈینس، فرما برداری کی کاسٹ، قیمت، پرائس۔ فرما برداری یہ قیمت چکائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ فرما برداری کے لیے آپ کو قیمت، قربانی، پرائس پے کرنے کے لیے ریڈی رہنا ہوگا۔ بائبل مقدس میں ہم نے جو حوالہ یوسف کے بارے میں پڑھا، منگنی ہو چکی ہے، وہ مریم کو اپنی بیوی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ یہودی معاشرے میں منگنی اس وقت شادی کے برابر تھی۔ فرشتہ آیا اور وہ کیا کہتا ہے؟ تیری منگیتر نہیں۔ وہ لفظ کیا بولتا ہے؟ اپنی بیوی مریم کو، حالانکہ منگنی ہوئی ہے۔ دیکھیں فرشتے بھی آسمان کے کلچر کی قدر کرتے ہیں۔ اس نے کلچر کے مطابق بات کی۔ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے منع۔ ابھی یہ اکٹھے نہیں ہوئے، دونوں اپنے اپنے گھرانوں میں ہیں۔ مریم اپنے والدین کے ہاں، یوسف اپنے گھر میں، لیکن وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ کسی طرح سے خبر یوسف کو پہنچ گئی ہے۔ نوجوان آپ اس بات کو سوچیں، کسی لڑکی کے ساتھ آپ کی نسبت ہو چکی ہو یا کسی لڑکی کی آپ کے ساتھ نسبت ہو چکی ہے اور آپ پوری طرح سے اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو چکے ہیں، اچانک آپ کو خبر ملے کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، تو آپ کے خیالات کیسے ہوں گے؟ آپ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کس طرح سے فیصلہ لیں گے؟ یوسف کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ راست باز شخص تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ مریم جو میری منگیتر ہے وہ حاملہ ہے، تو اس نے اس کو چپکے سے، خاموشی سے، شور نہیں کیا، چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، فیصلہ اس نے لے لیا۔ راست باز تھا۔ راست باز کی پہچان یہ ہے، وہ کسی کو بدنام نہیں کرتا، وہ بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اور لکھا ہے وہ ان باتوں کو سوچ بھی رہا تھا۔ اس کی اپنی ایک سوچ، فیصلہ، ڈیسیژن لے چکا ہے، لیکن اب اسے کاسٹ پے کرنی ہوگی۔ فرما برداری کے لیے اسے کاسٹ پے کرنی ہوگی۔ وہ کچھ اور سوچے ہوئے ہیں، لیکن فرشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے تو جو سوچ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہے، اسے اپنے ہاں لے آ۔ کہہ سکتا تھا یہ بات تو مجھے پتا ہے، مجھے تو نے بتا دی ہے، میں صحیفوں کو سمجھتا ہوں، میں رشتہ داروں کو کیسے سمجھاؤں گا، میں والدین کو کیسے سمجھاؤں گا، میں ناطے داروں کو کیسے سمجھاؤں گا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نے کوئی آرگیو نہیں کیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ نیند سے جاگ کر یوسف نے ویسا ہی کیا جیسا اس کو کہا گیا تھا۔ اس نے پہلے کاسٹ پے کی، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، یہ وہ کاسٹ ہے۔ میری خواہشات نہیں، میرا پلان نہیں، میرے منصوبے نہیں، میرے فیصلے ایک طرف، تیری مرضی، اسکرپچرز
नबूवतें, पेशीनगोइयां क्या कहती हैं, मैं उसके मुताबिक फैसला लूंगा। मैं नहीं जानता किस वक्त फरिश्ता यूसुफ के पास आया, कौन सा महीना था। मरियम की बातें ज्यादा क्लियर है। 6ठे महीने में फरिश्ता उसके पास आया जब अलिशबा को हामला हुए 6 माह हो चुके थे। 3 माह वो अलिशबा के पास रही। आई डोंट नो फरिश्ता पहले मरियम के पास आया या यूसुफ के पास आया, लेकिन यहां पर लिखा है जब वो हामिला हो चुकी थी। ये क्लियर है, वो हामिला थी जब फरिश्ता उसके पास आया। खैर वो उसे अपने घर में ले आया, लेकिन कोस्ट के साथ एक और भी पॉइंट है। अगर कोस्ट है तो कवरिंग भी मिलेगी। कॉस्ट एंड कवरिंग गोज टुगेदर। जो कॉस्ट पे करते हैं खुदा उनको कवरिंग भी मुहैया करता है। इसके बारे में ये रास्तबाज ये कॉस्ट पे करने के लिए तैयार। खुदा ने कहा ठीक है मैं भी तुझको कवरिंग दूंगा। कवरिंग क्या थी? खुदा जानता था कि ये फर्माबरदारी करने के लिए तैयार है। खुदा ने रहनुमाई भेजी। एंजल वो ख्वाब में आया है, आकर रहनुमाई दी, उसे स्क्रिप्चर समझाए हैं, उसे गहरी बात समझाई है। ये जो कुछ हुआ है ये रूहुल कुछ की कुदरत से हो रहा है। उस वक्त जैसे हमारे पास खुदाए सालूस का मुकाशफा है नहीं था, लोग रूहुल कुछ को नहीं जानते थे, लेकिन इसको ये कवरिंग दी गई है। को कवरिंग क्या है? खौफ ना कर, डर ना। ये जो खौफ है इसे निकाल दे। जब आप खुदा की मर्जी के ताबे हो जाएंगे, कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर आप ऐसे हैं तो आपके लिए ये पैगाम जो यूसुफ को दिया गया है, डर मत, खौफ मत, इस रास्ते पर चलता जा। ये दुरुस्त रास्ता है, ये बाइबल के मुताबिक है। कंफ्यूज ना है, कश्मकश में ना है, उलझा ना है, तू दुरुस्त रास्ते पर है। जब आप कॉस्ट पे करने के लिए तैयार होंगे तो खुदा कवरिंग भी साथ साथ में देगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ मूविंग या माइग्रेशन, हिजरत करने की कॉस्ट उसने पे की यूसुफ ने। क्या लिखा है? मजूसी जब यस्सु को सिजदा करने आए तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की उम्र तकरीबन 2 साल हो चुकी थी। जब हेरोदिस ने सारा हिसाब लगवाया, उसने तहकीक की, काहिनों को बुलाया, तो जब वो मंसूबा अपने दिल में बना बैठा कि अब मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगा, तो ख्वाब में फरिश्ता यूसुफ के पास आया। बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन किया कि तू बच्चे को और मां को लेकर मिस्र को क्या कर, भाग जा। लफ्ज क्या है? फ्ली, भाग जा। ये जो लफ्ज ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है फ्लीज का मतलब है उड़ना। इतनी तेजी के साथ जैसे उड़ते हैं ऐसे तू भाग जा, बस निकल जा, रन। इसकी लाइफ सेटल्ड है, पढ़ाई का काम करता है, लेकिन इसकी जिंदगी में एक शिफ्ट आ रही है, सब कुछ हिल रहा है। अपने इलाके में बिल्कुल सेटल डाउन, घर भी इसने बना लिया होगा, क्योंकि यहूदी लड़का जब उसकी मंगनी होती तो वो घर बनाता, लेकिन इसको अचानक एक रात फरिश्ते ने आकर कह दिया, रन, यू हैव टू गो, देयर इज नो टाइम। ये कॉस्ट है जिसने पे की है, लेकिन अगेन अगर कॉस्ट है तो कवरिंग भी है। जो कॉस्ट पे करते हैं, जिनको खुदा कॉस्ट पे करने के लिए बुलाता है, उनको कवरिंग के बगैर नहीं छोड़ता। कवरिंग क्या है? खुदा ने मजूसी भेजी। मजूसी आए, 3 डिब्बे उन्होंने पेश किए, सोना, मुर और रुबान। तीनों आइटम्स ही बड़ी कीमती हैं, ज़ावेरा चाहिए थे, सफर के लिए पैसे चाहिए थे, खुदा ने तोहफे मुहैया कर दिए। इनको यूज कर, भागने में आसानी होगी। वहां जाकर जब तू सेटल
हो रहा होगा ये तेरी मदद है। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, सोना, मूल्यवान, ये एशिया की आइटम्स है, यूरोप में नहीं है। ये इंडिया से दरामद होती, ये अरब से दरामद होती, कीमती तरीन ये चीजें थी। लुबान, खुशबू एक, सोना तो आप जानते ही हैं, मुर उसके बाद ये मुर्दे को लगाया जाता, ये कैसी खुशबू थी, ऐसा ये एक मवाद था जो बॉडी पर लगा दिया जाता तो वो प्रिजर्व रहती थी। ये बड़ी कीमती चीजें थी जो दी गई। मुझे याद है जब मैं पासवानी खिदमत के लिए लाहौर में आया और मैंने शादी से तकरीबन 6 माह पहले चर्च को ज्वाइन कर लिया एज अ पास्टर। मेरे चर्च की ये डिमांड थी कि आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और मैं कभी भी अपनी सिटी से बाहर नहीं रहा था। फैमिली में मैं 3 भाई हैं, हम उनमें से मैं छोटा हूँ। और मेरे भाई जैसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पैम्पर बॉय, मुझे उस तरह से रखते थे, मुझे वो काम नहीं कहा करते थे। That's why I was not very aware कि दुनिया कैसी होती है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो वहाँ पर ऑलरेडी एक पास्टर खिदमत कर रहा था, वो एक कमरे में रहा। जब मैं शादी से पहले आया तो उसको क्रिस्टिया के लोगों ने कहा कि पास्टर अनिल जॉन आ रहे हैं, आप उनको साथ में जगा दें। तो वो ये बताते हैं, मैंने इनकार कर दिया। वो बड़े सीधे साधे से खुदा के खादिम, बड़े अच्छे दिल के साफ शख्स हैं, लेकिन कहते हैं मैंने कहा पता नहीं कौन है पास्टर अनिल, मैंने इनकार कर दिया। फिर जब कुछ दिन गुजरे तो मुझे कॉल आई, आप आ जाए, जो कमरा है आपके लिए रेडी है, आप वहां पर रह सकते हैं। जब मैं उस पास्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से आप यहाँ पर आए। कहते हैं मैं एक दिन दुआ कर रहा था तो उनके अल्फाज जो हैं वो ये हैं, कहते हैं बड़ा ही जब्बार फरिश्ता मेरे पास आके खड़ा हो गया। वो बड़े मजेदार तरीके से सुनाते हैं, कहता है पास्टर अनिल मेरा बंदा है, वो मेरा खादिम है, उसको यहाँ पर जगह दे और उसकी तूने केयर करनी है। मैंने उसको लाहौर में भेजा और जब मैं उधर गया उन्होंने ना सिर्फ जगह दी बल्कि हर शाम को जब आते मेरे लिए फ्रूट लेकर आते। तो जब आप कॉस्ट पे करते हैं खुदा कभी भी आपको मुहैया करता है। मैंने कॉस्ट पे की, मैं आ गया और मुझे याद है शादी के ठीक 1 हफ्ते बाद अपना सारा सामान उठाकर मैं लाहौर में था। क्रिस्टिया इस कदर डिमांडिंग थी कि आपने यहाँ पर जल्दी से जल्दी आना। और मैं इस पेन से वाकिफ हूँ। यूसुफ मिस्र में जब गए, एक नए कल्चर में, एक नई टेरिटरी में, ये एक नया मुल्क था, मैं तो अपने मुल्क में था। मुझे 5-6 साल लाहौर रास नहीं आता था, यहाँ पर मेरे लिए सेटल होना मुश्किल था। बार बार हम पीछे को जाते, कभी मैं फैमिली को वहां छोड़ आता, कभी मैं खुद 2-3 बार दिन रह कर आता। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन मैंने खुदा की कवरिंग का भी साथ में एक्सपीरियंस किया। आज भी ये कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ती है। खिदमत कॉस्ट के बगैर नहीं। मसीह को आप दुनिया में अगर पेश करना चाहते हैं, ये कॉस्ट के बगैर है। अगर आप चाहते हैं मसीह मुझ में नजर आए, ये कॉस्ट के बगैर नहीं है। यू हैव टू पे द कॉस्ट। लाहौर में आने से पहले आई वॉज क्वाइट सेटल्ड इन माई माइंड। बड़ी अच्छी मुझे म्यूजिक टीचर की जॉब मिली हुई थी। DPS आपने यहाँ पर स्कूल सुना होगा, उसकी जो मेन ब्रांच है वो गुजरांवाला में। अच्छी सैलरी थी मेरी। मैं सोचता अब मैं क्वाइट सेटल हूं, मेरी सैलरी बढ़ती जाएगी और शाम को मैं खिदमत किया करूंगा, सब अच्छा चल रहा है। मेरे बाप की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी जॉब करूं।
وہ کہا کرتے تھے میرا سب سے چھوٹا بیٹا جب یہ جاب کرے گا میں کام چھوڑ دوں گا. مجھے اپنے باپ کی امیدیں بھی پوری کرنی تھی. ایک روز میں اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا, سب کچھ ٹھیک, بالکل اوکے, میں تندرست, اچانک مجھے تیز بخار ہو گیا. دعا کرنے کا زیادہ وقت نہیں ملتا تھا, مجھے لیٹنا پڑا, میں دعا کرنا. اور اس وقت کلیسیا نے مجھ کو کال دی ہوئی تھی یہاں پر آپ پاس میں خدمت کے لیے, لیکن میں کوسٹ پے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے دیکھا خداوند یسوع مسیح, اس وقت بخار سر کو چڑھا ہوا تھا مجھے, تو میں بے خودی کے عالم میں تھا, غرور کی میں تھا. خداوند یسوع مسیح میرے سامنے آئے ہیں اور اتنا بڑا تھیلا پیسوں کا پکڑا, اس میں مجھے کوئنز بھی نظر آ رہے ہیں, ڈالرز بھی نظر آ رہے ہیں, بڑے پیسے ہیں. پنجابی سے مجھے کہتے ہیں لیکن بڑے نہیں پیسے. میں کہ خداوند یہ تو بہت زیادہ ہے. اگلی گل مجھے کہتے ہیں یہ تین کوئی نہیں ملنا, سارے کٹھے نہیں ملتے, اے سارے تیرے ہیں. میری خدمت کا عمل کرتا ہے, تیری جیب میں خالی نہیں ہوتی. اس وقت مجھے اس بات پر اندازہ ہو گیا کہ مجھے خدا نے فل ٹائم منسٹری کے لیے بلایا, مجھے جاب کو چھوڑنا. میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں سب کے لیے یہ نہیں ہوتا. میں جب اسکول میں جاب کرتا تھا میرا دل گھٹتا تھا, میرا دم گھٹتا تھا, میں پریچ کرنا چاہتا تھا. میں شام کے بارے میں سوچتا رہتا کب مجھے یہاں سے چھٹی ہوئی. یہ بلاوے کی نشانی تھی. مجھے خدا نے فل ٹائم منسٹری کے لیے بلایا, لیکن میں کورس پے کرنے کے لیے ریڈی ہوں. جب میں نے کورس کو پے کیا, ایسے بھی موقع مجھے لوگ لفافے دیتے ہدیے کے, اس میں سے دھیان سے ہم پیسے نکالتے. کوئی ایک روپیہ بھی بیچ میں نہ رہتا, میری جیب اچھی طرح سے چیک کرتے. لیکن ایک دو مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی ہو سکتا ہے گزاروں, میں واپس اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا تو پیسے دوبارہ وہاں پر موجود, مجھے جب ضرورت ہوتی. اور میں اپنی مسز سے پوچھتا ہم نے یہ پیسے اچھے طریقے سے نکالے تھے؟ جی ہم نے تو نکالے تھے. یہ پھر پیسے کہاں سے آ گئے؟ اور مجھے وہ بات یاد آئی کہ میں تیری جیب کو خالی نہیں, اور آج تک میں اس کی اس کورنگ کا ایکسپیرینس کر رہا ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میرے پاس بینک بیلنس ہے بہت زیادہ, لیکن جب کبھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو میں زمین کے بینکس ان کو نہیں دیکھتا, میں آسمان کی طرف دیکھتا. آ جائے گا وہاں سے. جب بھی میری مسز مجھے کہتے ہیں جی یہ پیسے کام یہ چیز خریدنی ہے, تو میں ہو جائے گا, خداوند کرے گا, ہو جائے گا, اور ہو بھی جاتا ہے. خدا ہمارے ایمان کا ٹیسٹ لیتا ہے. وہ آپ کو ایک بار میں یہ چیزیں نہیں دے دے گا. ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو میرے پاس جمع پونجی کیوں نہیں, میرے پاس اثاثے کیوں نہیں. خدا پر وقت مہیا کرنے کی قدرت. It's a great adventure of faith. یہ ایمان کا ایک بہت بڑا ایڈونچر ہے. یوسف نکل پڑا, اس نے کوسٹ پے کی, خدا نے مہیا بھی کر دیا, اور وہاں پر اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. مصر اس وقت رومی حکومت کے تابع تھا, وہاں پر یہودی لوگ موجود تھے, اور وہاں پر عبادت خانہ بھی موجود تھا. خدا نے وہاں پر اپنے لوگوں کی سراؤنڈنگ بھی مہیا کی. مجھے یاد ہے جب میں یہاں پر آیا لوگوں کو نہیں جانتا تھا, لیکن خدا نے آج مجھے رشتوں سے گھیر رکھا ہے. خدا نے مجھ کو لوگ مہیا کیے. Are you ready to pay the cost? اگر آپ کوسٹ پے کرنے کے لیے تیار ہیں, there is covering also. خداوند آپ کو کورنگ بھی دے گا, اکیلا نہیں چھوڑے گا, وہ ساتھ چلے گا. اس کا سایہ, اس کا ہاتھ, اس کی قوت, اس کی قدرت تیرے ساتھ ساتھ رہے گی. اس کے بعد cost of innocence, innocent lives. جب اس نے حساب لگایا تو اس کو پتا چلا کہ 2 سال ہو گئے ہیں. مجوسی نے 2 سال سفر کیا تھا, ان کی بھی کوسٹ ہے.
लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है। यहाँ जो पेश कर रहे हैं मसीह उनकी कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ आप लोग आसमान पर जाना चाहते हैं? हाँ? अच्छा, तो आप मरना भी चाहते हैं? मरना भी चाहते हैं। आसमान पर तो सारे जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। हम कब्र तो चाहते हैं लेकिन कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। लेकिन ये बाइबल का असूल है, यू हैव टू पे द कॉस्ट। इब्राहिम याद है उसने फर्माबरदारी की कॉस्ट कैसे पे की। उस वक्त मेसोपोटामिया आज का अमेरिका था, क्वाइट सेटल्ड डाउन, खूबसूरत शहर, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी। उस वक्त लोगों को इमारतें बनानी नहीं आती थी, लेकिन मेसोपोटामिया की तहजीब में ये सब कुछ मौजूद था। उसको अचानक से कहा छोड़ दे अपना घर, निकल उठ, वो मुल्क जो मैं तुझको बताता हूँ, अपने नातेदारों को छोड़, तू मसीह को रिप्रेजेंट करेगा, तेरी नस्ल के वसीले से मैं दुनिया के कबीलों को बरकत दूंगा, हर कबीला तेरे वसीले से बरकत पाएगा, बट यू हैव टू पे द कॉस्ट। तुझे निकलना होगा अपने घराने से, पाक होना होगा, इन बुत प्रस्तों में से निकलना होगा, गुनाह से तौबा करनी होगी, अपना आप मसीह को कामिल तौर पर सौंपना होगा, अपने खानदान को उसकी सबमिशन में देना होगा। तेरी रूह सोई हुई है कहीं, तेरी रूह खुमार के अंदर है, तू खुमार अलूदा जिंदगी गुजार रहा है। उठना होगा, होश करनी होगी, उसके बाद तू मेरा जलाल देख पाएगा। ऐसे सोने वाले मुर्दों में से जी उठ तो तुझ पर मसीह का नूर चमकेगा। कुछ करना होगा। देखिए 2 साल के बच्चे, इनकी माएं इन्होंने कॉस्ट दी, मार दिया गया है। बैतलहम में तकरीबन 2000 के करीब आबादी थी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो तकरीबन 20 to 30 इनोसेंट लाइव्स स्लॉटर, उनको कत्ल कर दिया। जरा इमेजिन तो करें, सिपाही आए, घर में पूछा यहाँ पर कोई छोटा बच्चा है, कितने साल का है? 5 साल का, छोड़कर चले। एक और घर में गए, यहाँ कितने साल का बच्चा है? 2 साल का। उसे लाओ सामने, पकड़ा और उसको माँ बाप की आंखों के सामने कत्ल कर दिया। ये बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन बैतलहम की माओ ने इस कीमत को पे किया। मातम था उस जब खुदावंद यीशु मसीह मिस्र में चले गए, बाद में पीछे भी मातम हो रहा। यहाँ पर लिखा है राहल अपने बच्चों को रोती है, तसल्ली को कबूल नहीं करती। देयर इज कवरिंग, तसल्ली है लेकिन उसको कबूल नहीं करती क्योंकि वो नहीं है। कवरिंग का जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन आई बिलीव कि वो बच्चे बड़ी अच्छी जगह पर हैं। वो स्पेशल बच्चे आसमान पर, वो बड़े खास बच्चे हैं। आई होप कि हम उनके रिवॉर्ड को आसमान पर जाकर देखेंगे। इनोसेंट लाइफ मसीह के लिए कुर्बान हुई, वो 18, 20, 30 बच्चे। तेरी प्राइस अक्सर ब्लड शेडिंग भी होती है मसीह के, शहीदों ने खून बहाया मसीह को पेश कर। यू नो दैट, इसलिए कहा जाता है शहीदों का खून ये कलीसिया का बीज है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। कश्मीर में एक नाले के करीब जहां मिशनरीज को कत्ल किया गया, वहीं पर आज एक चर्च बिल्डिंग मौजूद। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। आज शायद आपको खून की कॉस्ट तो पे ना करनी पड़े जैसे इन बच्चों ने की, लेकिन जो भी कॉस्ट है, क्या आप उसे पे करने के लिए तैयार हैं? आमीन। ये प्रोफेटिक कलाम है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ। ये चंद एक लाइफ की स्पेसिफिक रात को खुदा ने मुझे पैगाम दिया। आई वॉज प्रेइंग, खुदा स्पेसिफिक वर्ड दे, खास लोगों के लिए खास पैगाम मुझे चाहिए। And God put that cost and covering.
یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جن کو خدا کاسٹ کے لیے بلا رہا ہے، خدا بلا رہا ہے کہ وہ مسیح کو پیش کریں، but they are not willing, they are not decisive to pay the cost. ان کے لیے انکریجمنٹ یہ ہے، اگر کاسٹ ہے تو کورنگ بھی ہے، خدا چھوڑے گا نہیں۔ اس کے بعد ایک اور کاسٹ جو پے کی گئی، کاسٹ آف ریپیوٹ، اپنی عزت اور ساتھ کی ریپیوٹ۔ مریم کے پاس فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا تو حاملہ ہو، سلام تجھے۔ وہ کہنے لگی کیسا سلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں مرض سے واقف ہی نہیں۔ بیٹیوں بہنوں، کیسی دلیری ہے، اسے اپنی پاکیزگی پر کتنا کانفیڈنس ہے۔ اب وہ فرشتے نے جواب دے رہی ہے میں تو مرض سے واقف ہی نہیں، تو نے یہ کیسی بات کر دی ہے۔ اگر وہ مرض سے دور نہ ہوتی، اس کی لائف میں پاکیزگی نہ ہوتی، تو بتائیں فرشتہ اس کے پاس آتا، اسے یہ سلام ملتا؟ اس نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رکھا تھا، ویری ہولی لائف، بہت پاک زندگی وہ گزارتی، ویری اوبیڈینس، ویری میچور ون، ویری ڈیپ ون اسپرچولی، and she was only teenager. وہ کوئی بڑی عمر رسیدہ خاتون نہیں تھی، وہ ٹین ایجر تھی جب خدا ان کا فرشتہ اس کے پاس 20 سال کی بھی نہیں تھی۔ اس وقت یہودی لڑکیوں کی ایج جب منگنی ہوتی 13 سے 15 سال، لیکن اتنی میچورٹی اس کے اندر، کاسٹ کو پے کرنے کے لیے، فیصلہ سازی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو کہا گیا، اس وقت یوسف کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتی تھی، منگنی ہو چکی تھی، اس نے یہ نہیں سوچا یوسف کو کیسے میں سمجھاؤں۔ I don't know فرشتہ پہلے گیا ہوا تھا کہ نہیں، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب وہ حاملہ ہو گئی پھر فرشتہ گیا۔ پہلے مریم کو ڈیسیژن لینا پڑا، اس نے ضرور یوسف کے بارے میں سوچا ہوگا کہ یوسف کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، بٹ اس نے یہ کاسٹ پے کرنے کا ارادہ کر لیا، میں ریڈی ہوں اپنی ریپیوٹ کو بھی قربان کرنے۔ اور اب اس کی کورنگ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس نے اپنے آپ کو ریڈی کیا تو خدا نے یوسف کے پاس بھی فرشتہ بھیج دیا، سب سے پہلے اس کے پاس بھیجا۔ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، میں کسٹمری اس کی دیتا ہوں، وہ ابھی بھی کنواری ہے، ابھی بھی وہ پاک دامن ہے، اس کو اپنے ہاں لے گا۔ خدا نے عزتاں بھی حفاظت کرا، وہ آپ کی عزت کو بھی کورنگ دے گا۔ وہ ہم گیت گاتے ہیں نا، یعقوب کا خدا بڑھائے گا تیری عزت، یہ عزت آسمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ داؤد کا پتہ ہے، اپنی ریپیوٹ بچانے کی بڑی کوشش کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، ہتی اور یعقوب مروا دیا، چلو کسی نے نہیں پتہ لگیا، لیکن اتنے تو جڑا بیٹھا ہوں تو نظر آتا، اس نے نبی بھیج دیا، ہاں وہ کیوں ہے کم، تم نے کیوں یہ گناہ کیا؟ As long as you are living a holy life, گناہ سے پاک زندگی، خدا تیری ریپیوٹ کی حفاظت کرے۔ مریم ایسے ہی پاک زندگی گزار رہی تھی، میں نے اس کا ایکسپیرینس بہت مرتبہ کیا ہے، خدا کیسے ہمارے لیے روکتا ہے۔ ایک اور کورنگ خدا نے اس کو دی، اس کو بتایا اس کے ایمان کو کورنگ خدا کیسے دے رہا ہے۔ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بیٹا ہونے والا ہے، ہاں الشبا کے بیٹا ہونے والا ہے، یہ ایکسائٹنگ نیوز ہے۔ وہ تو بوڑھی ہے، 5 تھی وہ، اب تو وہ اس عمر میں سے نکل چکی جب اس کے ہاں اولاد ہو۔ اگر اس کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے تو میں جو کنواری ہوں، میں بھی روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو سکتی ہوں۔ جب اس کو یہ خبر دی گئی تو پھر اس نے کہا
میں دیکھ خدا کی بندی ہوں. یہ بڑا عمیق جملہ تھا. یہ صرف وربل چیز نہیں تھی, یہ کہیں لائف کے کور میں سے نکل رہا تھا. یہ اس کی لائف کا ویری کور تھا. دیکھ میں خدا کی بندی ہوں, کسی اور کی. I will only submit to you. میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. اس میں دو باتیں ہیں. جو تو نے کہا وہ ہو, یہ ایسا ہی ہوگا. میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں ضرور مسیح کو دنیا میں پریزنٹ کرنے کا وسیلہ بنوں. I have faith. ایک کاہن کو دیکھیں زکریا, فرشتہ آیا جبرائیل, انہوں اپنا سٹیٹس دسنا پڑا. جب اس نے یقین نہ کیا, کہتا ہے دیکھ میں عام فرشتہ نہیں ہوں, خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں, میں تجھے کہہ رہا ہوں. اس نے یقین نہیں کیا. اس ٹین ایجر گرل نے یقین کر. یہ فوراً بھاگی پہاڑی علاقے میں, الشبا کے پاس گئی. یہ بھی ایک کورنگ ہے. تیسری کورنگ خدا دے رہا ہے, ویری اسپرچل, ویری پروفیٹک ایٹموسفیئر. اندر گئی ہی ہے, قدم رکھا ہی ہے. الشبا بھی وہ سامنے جب کھڑی, روح القدس سے بھری ہوئی راست باز خاتون, وہ کہنے لگی مجھ پر یہ فضل کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس ہے. کس نے اس کو بتایا؟ ابھی اس نے قدم ہی رکھا ہے, سلام کی آواز سنتے ہی دیکھ بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا ہے. کیسا پروفیٹک ماحول ہے روح القدس کی کورنگ کے اندر. یہ جو لکھا ہے نا سایہ لفظ, اس کا مطلب بھی کورنگ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو لفافے میں کور کر لینا. روح القدس نے ایسے ہی مریم کو کور کر رکھا, اس کے سارے ماحول کو کور کر رکھا, اس کے قریب آنے والے لوگوں کو. لکھا ہے 3 ماہ تک وہاں پر رہی ہے. جب یوحنا کی پیدائش ہوئی یہ واپس آئی. خدا نے اسپرچل زکریا کی الشبا کی فیلوشپ مل رہی ہے. یہ بڑا کرٹیکل ٹائم تھا, 3 ماہ. خدا اس کا خدا اگر آپ کو مشن دے گا, آپ کو کام دے گا, تو وہ ایسے لوگ بھی آپ کو مہیا کرے گا جن کے وسیلے سے آپ کو اسپرچل مورل سپورٹ اینڈ کورنگ حاصل ہو. کیا آپ کاسٹ پے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کرسمس منائیں, ضرور خوشیاں کریں, لیکن آپ اس لیے کرسمس منا رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے کاسٹ پے کی. آپ اس لیے مسیحی ہیں کیونکہ توما نے کاسٹ پے کی. آل وے لانگ وہ فلسطین سے چلا, اسکندریہ میں گیا, اس کے بعد یہاں پر آیا, پھر ہندوستان میں گیا, اور پھر اپنی جان بھی قربان کر. ایک بڑی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی. اس کی کاسٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ فلپیوں 2 باب نکالیں. اس نے کیا کاسٹ پے کی ہے؟ اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, اس نے اگرچہ خدا کی صورت تھا, ویری نیچر آف گاڈ, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا, خادم کی صورت اختیار. یہ کاسٹ ہے جس نے پے کی. اس کی کاسٹ تو چڑھنے سے ہی شروع ہو گئی, سلیب پر نہیں, جرنی سے ہی شروع ہو گئی. اس کی زندگی کا ہر دن ایک کاسٹ تھا. سادھو سندر سنگھ یہ کہتا ہے مسیح کی صلیب بھاری وہ نہیں تھی جو کلوری پر اٹھا کر ہو گیا, بلکہ گنہگار انسانوں کے درمیان 33.5 سال رہنا اس کی سب سے بڑی صلیب تھی جو وہ ہر روز طے کرتا. یہ کاسٹ تھی. خادم کی صورت اختیار کی, انسانوں کے مشابہ ہو گیا, انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ کاسٹ کر دیا, ولنگلی کیا. اپنے آپ کو, یہ جو لفظ ہے اس میں ولنگلی کیا.
यहाँ तक फरमा बरदार रहा। फिर कौस सबसे बड़ी मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा। इसी वास्ते ये कब्र है, खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। चर्चेस में आज भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ मुझे एक्साइटेड नहीं करती, वो तो अच्छा है, देखिएगा कॉस्ट पे करने के लिए जो लोग तैयार हों वो बहुत काम है। ये शागिर्द होता है जो लागत का हिसाब लगाता है, शागिर्द को लागत का हिसाब लगाने के लिए कहा। बड़ी भीड़ मसीह के पीछे आ रही थी, उसने मुड़कर कहा मेरे पीछे आना चाहते हो, कॉस्ट है इसके लिए, अपनी खुदी का इनकार कर, रोज अपनी स्लीप उठा, रास्ता तंग और शुक्ला। Are you ready to pay the cost? फिर ही तू दुनिया में मुझे पेश कर पाएगा। उसने कहा जब तू बुर्ज बनाना चाहता है, कॉस्ट का हिसाब, लागत का हिसाब पहले करना, ये ना हो कि बुर्ज शुरू करके बीच में छोड़। अगर कोई जंग को लड़ने के लिए बादशाह जाता है तो कॉस्ट देखता है, कितने मेरे खिलाफ पा रहे हैं और मुझे कितनी फौज चाहिए, कॉस्ट का हिसाब। जज्बाती फैसले न लें, बैठें, सोचें, दुआ करें, बाइबल पढ़ें, थिंक अबाउट इट, विजडम मांगे उससे। क्रिश्चियन लाइफ इज एक्साइटेड लाइफ, एक्साइटिंग जर्नी, बट नॉट विदाउट सफरिंग एंड कॉस्ट। ये दुख और कीमत के बगैर नहीं। किसने आपको कह दिया मसीह के पीछे चलो सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ मिलेगा, जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं पूरी होंगी? खुदावंद यीशु मसीह अलादीन का चिराग नहीं है जो बाहर निकलेगा दुआ का चिराग रगड़ने के बाद और तुझे सब कुछ देगा। उसने कॉस्ट पे की, तुझे भी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी मसीह को दुनिया में पेश करने। इन दिनों में मुझे एक तजुर्बा हुआ, मुझे मुनादी के लिए लंबा सफर करना पड़ा। पाकिस्तान पंजाब के दूर दराज इलाकों में 5-6 घंटे में सफर करता गाड़ी में, और जब वहां पर जाता कई चीजें तबीयत के मुताबिक ना होती, रहना खाना बहुत सारी चीजें, और मैं खुदावंद को कहता पौना को घंटा बोलन के लिए मैं 4 घंटे सफर करना, मैं नहीं खुदावंद जानता। अगर लोग भी पता नहीं किस तरह देते किस तरह दे नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने एक दफा खुदावंद को ये कह दिया, मैं लॉर्ड अंदर नहीं रहा, लॉर्ड भी मैं वही कर, मैंने डिसाइड कर दिया कि खुदावंद मैं कॉस्ट पे नहीं कर सकता। 2 ही तो छुट्टियां होती हैं, वीकेंड होता है, सारा दिन मेरा सफर में गुजरता है, रात भी मैं बाहर गुजार देता हूँ, मेरी बेटियां मेरा राह देखती रहती हैं, मैं रात इतवार को 12-1 बजे घर आता हूँ, अगले दिन फिर से मेरी में, तो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, मेरे अपने भी काम है। तो ऐसा हुआ 2 माह मुझे लाहौर में भी किसी ने ना दिया मेरा दिल बड़ा बेचैन हो गया, फीचर पीचिंग ना करे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं समझ गया कि क्या चल रहा है, बड़ा बेचैन था अंदर से। मैंने ग्रुप में टिकट रेडी टू पे द कॉस्ट, मैं कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हूँ। दूर नजदीक जहां भी मुझे जाना हुआ मैं जाया, मैं सफर कर लिया। फिर मेरे दिल में ये बात आई, मेरे दिल में बातें आती हैं, कोई आवाज नहीं मुझे आती, ना फरिश्ता मेरे पास, इतना मैं रूहानी और बड़ा शख्स नहीं हूँ। कोई मर्जी आती है, मुझे पता चल जाता है खुदा की मर्जी रहेगी क्या है। मेरे दिल में ये ख्याल आया ये 4 घंटे ठीक हैं, तो आधा घंटा जो बोल कर आता है वो आधा घंटा पौना घंटा तुझे क्या पता कईयों की अब्दियत संवार देता है, उसको तू कम अहमियत ना दे। गो इन दिनों में खुदा ने मेरे साथ इमाम की किताब के वसीला से पौलुस, उसको मैंने देखा सफर पर सफर कर रहा है, एक इलाके से दूसरे इलाके। एक जगह पर वो गया, खुदा उसके पास आया और उसको कहा डर मत, चुप ना रह, बोलता जा। और मैंने महसूस किया ये मेरे लिए बात है, मैंने चुप नहीं रहना। तहरीर में, तकरीर में, जहां कहीं हो, आई हैव टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, टीच द वर्ड ऑफ गॉड। मैं बीज बोने वाला हूं, मैंने बीज बोते जाना है, थकना नहीं है। लेकिन इसके लिए
मुझे कॉस्ट पे करनी है, then I can present Jesus Christ to the world. मसीह मसलूब को वही लोग दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं जो खुद भी मसलूब हो चुके हैं। सुनहरी लफ्जों में ये बात कहीं तेरे दिल के कोने में लिखती जाए, मिटे ना कभी, याद रहे हमेशा। सोते हुए तेरे साथ ये कलाम तेरे दिल में आए, अपनी आंखें बंद कर।